نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت دکھا کر وائرل کیا گیا ہے کہ قرآن کے اندر کورونا کے بارے میں دیا ہوا ہے، اور قرآن کو دکھایا بھی گیا، لیکن میں پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا قارون، اور پڑھنے والے پیدل لوگ غلط مطلب نکال کر غلط پڑھ کے غلط وائرل کر رہے۔ تو ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں، آج 22 تاریخ ہے، ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، نیوز دیکھ رہا تھا، تو چینل نے دکھایا ہے، اور چینل نے کلیئر کیا ہے کہ ہم نے وائرل کیا تو یہ غلط نکلا ہے۔ تو ابھی وہ چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آیت ہے، یہ دیکھیے۔ جب ہم نے ویڈیو کی پڑتال کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جس عربی شبد کو کورونا بتایا جا رہا ہے، اصل میں قارون موسیٰ نامک ایک ویکتی کے بارے میں لکھا گیا شبد ہے۔ اس عربی شبد کا مطلب کورونا نہیں ہے، اور ہمیں پڑتال میں یہ بھی پتہ چلا۔ دیکھ لیا آپ نے بھائی۔ اب یہ جو ہے قرآن کے اندر پارہ نمبر 20 سورہ قصص ہے، اور رکوع نمبر 10 ہے، اور آیت نمبر 75 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن شریف بھی میرے پاس ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ دیکھیے۔ دیکھا آپ نے بھائی؟ اب اس میں لکھا ہوا ہے انا قارونا کانا من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما انا مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ یہ قرآن شریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کے بارے میں ذکر فرمایا۔ قارون وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل میں تھا، وہ قارون۔ تو اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنی دولت اللہ نے اس کو دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں وہ اونٹوں کے ذریعے سے منگائی جاتی تھی، یعنی اتنے بڑے خزانے کا مالک تھا وہ کہ اس کی چابیاں اتنی تھی کہ اس کے خزانے کی چابی جو ہے اونٹے کے اوپر لاد کے منگایا جاتا تھا۔ تو یہ سرکش ہوا، ظالم ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کا باغی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ساتھ میں اس کو زمین کے اندر دھسا دیے، اور وہ آج تک جا رہا ہے اور قیامت تک جا رہا ہے۔ تو قرآن کو اس طرح سے غلط پڑھ کے اور غلط مطلب نکال کے وائرل کرنا، یہ کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے، کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء حضرات جو ہے، ہمارے مفتی اکرام جو ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی عالم نہیں بن پایا یا مفتی نہیں بن پایا تو ہر مسلمان کے اوپر علم کا سیکھنا اتنا فرض ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز آ جائے، پاکی اور ناپاکی کی تمیز آ جائے، صحیح اور غلط کی تمیز آ جائے۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تو جب ہمارے علماء حضرت اسی لیے کہتے ہیں کہ مدرسے میں تعلیم لینے کے لیے کہتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم جب مدرسے میں جائیں گے تو قرآن شریف پڑھیں گے، سیکھیں گے اور صحیح پڑھیں گے۔ جب ہم مدرسے میں جائیں گے تو، اور قرآن پڑھنے کے بعد اس کو صحیح بھی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی صحیح کریں گے۔ اس لیے
उलमा का कहना है कि अगरचे गलती से कोई आदमी कुरान की एक आयत का तर्जुमा अगर सही कर भी देता है तो वो मुजरिम है अल्लाह की नज़र में। वो इसलिए कुरान अहकमुल हाकिमीन की किताब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है, ऐसे बादशाह की जो अव्वल है, आखिर, ज़ाहिर, बातिन है। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वय्युम मिनज़्ज़ुल्लि व कब्बिरु तकबीरा। ऐसे मालिक की किताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मैंने उस अल्लाह पे भरोसा किया जिसके लिए कभी मौत नहीं है, वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं, और ना उसने किसी को बेटा बनाया, ना उसकी ज़ात में ना उसकी मिल्कियत में कोई शरीक है। ऐ मुखातिब तू उसकी बड़ाई जम के किए जा। ऐसे रब्बुल आलमीन की किताब है जिसने सारी कायनात को चमकाया और सारी कायनात को बसाया और सूरज को रोशनी बख्शी, चाँद को नूर बख्शा और तरह तरह के मेवों को जो है और दरख्त को जो है अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। आप एक किसी भी आप फल को ले लीजिए, फल जो है खुद ब खुद नहीं उगता, हाँ, अल्लाह पाक उसको उगाते हैं। फल जो है आप खाओ तो हर तरह के फल के कलर अलग होते हैं, हर तरह के फल की खुशबू अलग होती है, हर तरह के फल की लज्जत अलग होती है। इस ज़मीन के अंदर अल्लाह ने समंदर को बना दिया और अल्लाह ने फरमाया कि इस दुनिया के 3 हिस्से पे समंदर है और एक हिस्से पे खुशकी है। तो ऐसे रब्बुल आलमीन की ये किताब है कुरान शरीफ। तो इसको समझने के लिए उलमा हजरात जो है इसी के लिए कहते हैं कि मदरसे में दाखिला लो, मदरसे में पढ़ो, अरबी सीखो, अरबी पढ़ो, उर्दू सीखो, उर्दू पढ़ो। तो जब हम अरबी पे मदरसे में जाएंगे तो कुरान को सही पढ़ेंगे और उसका सही तर्जुमा करेंगे। तो आप अपने औलाद को अपने बच्चों को दुनिया की हर तालीम दीजिए। आप इंजीनियर बनाइए, बेशक कोई मना नहीं करता, आप पायलट बनाइए, कोई मना नहीं करता, आप डॉक्टर बनाइए, कोई मना नहीं करता। इस्लाम के अंदर मना नहीं है, आप अपने बच्चों को दुनिया के बेहतर से बेहतर तालीम दे, लेकिन हमारे लिए सबसे पहला नंबर वो होगा कुरान शरीफ की तालीम और हदीस की तालीम। जब हम मदरसे में जाएंगे तो हमको ये चीज़ें सीखने मिलेगी। जब हम सीखेंगे तो कुरान को सही पढ़ेंगे और कुरान को सही पढ़ने के बाद हम उस पर अमल करेंगे। और आज जैसे इस लड़की ने कारून को कोरोना पढ़ा, अगर यही हाल रहा, मदरसे में नहीं जाएंगे तो कारून को कोरोना और कोरोना को कारून पढ़ा जाएगा। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सबको इल्म नाफे अता फरमाए और अल्लाह ताला दीन की समझ हमें अता फरमाए, फ़हम सलीम अता फरमाए। और ये जिस खातून ने इसका जो है कारून को कोरोना कहा है, वो खातून ये है, ये भी चैनल ने दिखाया है। तो इसमें बहुत सारी बदगुमानियाँ, गलतफहमी लोगों में पैदा हो जाता है। चैनल ने क्लियर कर दिया कि ये जो है गलत है। अब जितने लोग टीवी देखते होंगे उनको पता चलेगा, जितने लोग सोशल मीडिया देखते हैं तो उनको पता चलेगा। कुछ मैंने भी अपना जो है इसको फ़र्ज़ समझा और अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि इस बात को वाज़ेह किया जाए, और मैं भी वीडियो के ज़रिए से लोगों में ये पैगाम देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, हक़ को हक़ और बातिल को बातिल करके दिखाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला अपनी शान का मामला हमें हमारे साथ में अता फ़रमाए और हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान को पढ़ें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को अच्छे से पढ़ें और कुरान को समझें और कुरान को समझ के अमल करें। और जो बातें समझ में नहीं आती है, हमारे पास उलमा है, हम उलमा के पास जाए, उलमा से पूछे। हदीस का मफ़हूम है, आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा। हदीस सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि एक ज़माना आएगा दुनिया से इल्म उठ जाएगा। तो सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इल्म कैसे उठेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से उलमा की जमात को अल्लाह पाक उठा लेंगे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, उलमा है तो कुरान हदीस का इल्म है, उलमा नहीं है तो कुरान हदीस का इल्म ख़त्म। आप जितना कुरान आप डायरेक्ट जो है जितनी हदीसें पढ़ लें और जितना कुरान के मतलब को निकालें
اور جتنا جو ہے آپ دینی لائن سے علم کو حاصل کریں، لیکن اللہ کے نبی کی نظر میں ہم جو ہے علم والے نہیں ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جو تھے انہوں نے فرمایا کہ شیخ آپ یہ فرمائیں کہ میں 10,000 حدیث کا حافظ ہو جاؤں تو کیا عالم ہو جاؤں گا؟ پر وہ خاموش رہے۔ فرمایا 20 خاموش رہے، فرمایا 30 خاموش رہے، اسی طریقے سے 40 50 60 70 80 90 100، جب 100 پہ وہ پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منہ کو اٹھایا اور فرمایا کہ کچھ ہو جاؤ گے۔ 1,00,000 حدیث یاد کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ کچھ ہو جاؤ گے۔ تو ہم اور آپ جو ہے کتنی حدیثیں جانتے ہیں؟ تو علماء جو ہے ہمارے کیا ہے؟ ہمارے رہبر ہے، ہمارے رہنما ہے، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ہم جو ہے ان سے پوچھے، مسئلے کو پوچھے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے جا کے سیکھے اور مدرسے میں اپنی اولادوں کا جو ہے داخلہ کرائیں۔ تو مدرسے میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، قرآن کا پیغام، قرآن کا سیکھنا سکھانا، حدیث کا سیکھنا سکھانا، خود بھی عمل کرنا اور پوری دنیا میں اس کو پھیلانا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔